Good afternoon. We are now going to discuss an important law in economics in the production area. We are dealing with an important theory which is related with production. So this law that is the law of variable proportions. So the law of variable proportions that plays an important part in economic theory, important place in economic theory, and this law examines the production function with one factor is variable and the other factors are constant. So we are examining the production function with one factor as variable. So we are varying one factor, or there is one variable input and we are keeping the quantities of other inputs as constant. മറ്റ് ഇൻപുട്സിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വി ആർ വേരിയിങ് വൺ ഇൻപുട്ട് ഓർ വൺ ഫാക്ടർ. So what happens to production when we are keeping one factor as we are making one factor variable and other factors are kept as constant, and what happens to production function? That is explained by the law of variable proportions. So that means this law refers to the input-output relation. So what is the relationship between input and output? When output is increased by varying the quantity of one input. So we are increasing the output, or we are varying the output by increasing or by changing the quantity of one input. We are changing the quantity of one input, but we are keeping the other factors as constant. So what will happen, the input-output relation, or what will happen to production function? That is explained by this law of variable proportions. Okay, so this law refers to the input-output relation when output is increased. We are increasing the output by varying the quantity of one factor alone, but we are keeping the other factors constant. Okay, then what will happen to output? That relationship between input and output is examined by the law of variable proportions. Here we are varying one factor. We are keeping other factors or quantities of other factors as constant. So the proportion between the variable factor and the fixed factor is changed or altered. So when we are keeping one factor constant and one factor varied and we are keeping the other factors constant, the proportion between the variable factor and the fixed factor is altered. ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള പ്രൊപ്പോർഷൻ അനുപാതത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും? വേരിയബിൾ ഫാക്ടറിൻ്റെയും ഫിക്സഡ് ഫാക്ടറിൻ്റെയും അവ തമ്മിലുള്ള അനുപാതത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ഇസ് ദ ഫാക്ടർ വിച്ച് വി ആർ വേരിയിങ്. Fixed factor is the factor which we are keeping constant. Okay. Fixed factor is the factor which is kept constant, whereas variable factor is the factor which is varied. Okay. Now, while we are varying the variable factor by keeping other factors fixed, what will happen to production? So that is explained by law of variable proportion. So when we are varying a factor and when we are keeping other factors constant, what will happen in the proportion between the variable factor and the fixed factor? അപ്പോൾ ഈ ഫിക്സഡ് ഫാക്ടറും വേരിയബിൾ ഫാക്ടറും തമ്മിലുള്ള ആ അനുപാതത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും? ദർ ഇസ് എൻ ആൾട്ടറേഷൻ ഓർ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഫാക്ടർ ആൻഡ് വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ഫാക്ടറിൻ്റെയും വേരിയബിൾ ഫാക്ടറിൻ്റെയും ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ല അനുപാതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അതായത് as a result, the ratio of the employment of variable factor to that of the fixed factor goes on increasing as the quantity of variable factor is increased. അതായത് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഫാക്ടറിനോടൊപ്പം വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ റേഷ്യോ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ആ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ റേഷ്യോ അനുപാതം എന്ത് സംഭവിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ഗോ ഓൺ ഇൻക്രീസിങ്. അത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എപ്പോഴാണ്? ആസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. ആ വേരിയബിൾ ഫാക്ടറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും? റേഷ്യോ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഫാക്ടർ. അതായത് ഫിക്സഡ് ഫാക്ടറും വേരിയബിൾ ഫാക്ടറും തമ്മിലുള്ള അവ തമ്മിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ റേഷ്യോ അനുപാതത്തിൽ വർധനവുണ്ടാവും. ആ അനുപാതം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ കൂടുതൽ വേരിയബിൾ ഫാക്ടറിനെ ഉപയോഗിക്കും തോറും വേരിയബിൾ ഫാക്ടറും ഫിക്സഡ് ഫാക്ടറും തമ്മിലുള്ള ആ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അനുപാതം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് ഈ ലോയിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ studying the effects on output of variation of factor proportions. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ അനുപാതത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഔട്ട്പുട്ടിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് സോ വി ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ദ ഇഫക്ട്സ് ഓൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ്
പ്രൊപ്പോർഷൻസ്. ഫാക്ടർ പ്രൊപ്പോർഷൻസിലുള്ള ഫാക്ടറിൻ്റെ അനുപാതത്തിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസ്. ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ബിക്കോസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് affects the output. So that is why we are calling this law as law of variable proportions. So the law of variable proportions is the new name given for the law of diminishing returns of the classical economist. ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സിൽ പറയുന്ന ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ലോയുടെ എന്താണ് പുതിയ പേരാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹൗ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ചേഞ്ച്, ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ന്യൂ നെയിം ഗിവൻ ടു ദ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് റിട്ടേൺസ് of the classical economics. And this law has played a vital role in the history of economic thought and occupies an equally important place in modern economic theory. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു ഇക്കണോമിക് തോട്ടിൻ്റെ, അതായത് സാമ്പത്തിക എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തിയറി അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്കാണ് ഈ ലോയ്ക്കുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ മോഡേൺ എക്കണോമിക്സിലും മോഡേൺ എക്കണോമിക് തിയറിയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോൾ വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ the law of variable proportions or law of diminishing returns has been stated by various economists in various ways. പല എക്കോണമിസ്റ്റുകളും പല രീതിയിലാണ് ഈ ലോയെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് റിട്ടേൺസ്. ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് അഥവാ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് റിട്ടേൺസ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. പല എക്കോണമിസ്റ്റുകൾ ഇതിനെ പല രീതിയിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ജി സ്റ്റിഗ്ലർ. Here, according to him, as equal increments of one input are added. അതായത് ഒരു ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഈക്വൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് തുല്യമായ രീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദ ഇൻപുട്സ് ഓഫ് അതർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സർവീസസ് ബീങ് ഹെൽഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. മറ്റുള്ള ഇൻപുട്ടുകളുടെ സേവനങ്ങളെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് നിലനിർത്തുമ്പോൾ ബിയോണ്ട് എ സർട്ടൻ പോയിന്റ് ദ റിസൾട്ടിങ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ഡിക്രീസ്. ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടാവുന്ന വർധനവ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ഡിമിനിഷ്. അതായത് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് സ്റ്റിഗ്ലർ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ. മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അഡീഷൻ ടു ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ ഫാക്ടർ. അതായത് ഒരു ഫാക്ടർ അധികമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവിനെയാണ് അല്ലെ ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ആസ് ഈക്വൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് വൺ ഇൻപുട്ട് ഈസ് ആഡഡ്, ഇൻപുട്ട്സ് ആർ ആഡഡ്. ഒരു ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഈക്വൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് തുല്യമായ തോതിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനോടൊപ്പം ദ ഇൻപുട്സ് ഓഫ് അതർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സർവീസസ് ബീങ് ഹെൽഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. മറ്റു സേവനങ്ങളുടെ മറ്റു പ്രൊഡക്റ്റീവ് സർവീസസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ സേവനങ്ങളെ കോൺസ്റ്റൻ്റായി നിലനിർത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ബിയോണ്ട് എ സർട്ടൻ പോയിന്റ് ദ റിസൾട്ടിങ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ഡിക്രീസ്. അതായത് ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വർധനവ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് ദ മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ഡിമിനിഷ്. മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കുറയുന്നതാണ് സ്റ്റിഗ്ലർ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ ഡെഫിനേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ Benham. Benham is another person who has given a definition as the proportion of one factor in a combination of factors is increased. അതായത് ഒരു ഫാക്ടർ കോമ്പിനേഷനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടറിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ എ പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് ദ മാർജിനൽ ആൻഡ് ദെൻ ദ ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫാക്ടർ വിൽ ഡിമിനിഷ്. ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കുറയും ആ ഫാക്ടറിൻ്റെ, പിന്നീട് ആ ഫാക്ടറിൻ്റെ ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് കുറയും. മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് പെർ ഫാക്ടർ, ഒരു ഫാക്ടറിനുള്ള ഔട്ട്പുട്ട്. അതിനെയാണ് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എംപ്ലോയിഡ്. അതാണ് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആദ്യം കുറയും, പിന്നീട് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് കുറയുമാണ് ബെൻഹാം പറയുന്നത്. സോ ആസ് ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് വൺ ഫാക്ടർ ഇൻ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഒരു ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടറിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ എ പോയിന്റ്, ഒരു പോയിന്റിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ദ മാർജിനൽ ആൻഡ് ദെൻ ദ ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫാക്ടർ വിൽ ഡിമിനിഷ്. ആദ്യം മാർജിനൽ ഫാക്ടർ കുറയും, പിന്നെ എന്ത് പറയും? ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ്. ആദ്യം മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കുറയും, പിന്നെ ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് കുറയും എന്നാണ് ബെൻഹാം പറഞ്ഞത്. Then another one is given by Professor Paul A. Samuelson പറയുന്നത് an increase in some inputs relative to other fixed inputs will in a given state of technology cause output to increase, but after a point the extra output resulting from the same addition of extra inputs will become less. And increasing some inputs relative to other fixed inputs
അതായത് ചില ഇൻപുട്സ് നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഏതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഫിക്സഡായിട്ട് നിലനിർത്തിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ചില ഇൻപുട്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇൻ എ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കോസസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ്, ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കും. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ എ പോയിന്റ് ദ എക്സ്ട്രാ ഔട്ട്പുട്ട് റിസൾട്ടിങ് ഫ്രം ദ സെയിം അഡീഷൻ ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഇൻപുട്സ് വിൽ ബിക്കം ലെസ്. പക്ഷേ ഇതേ ഇൻപുട്ട് വീണ്ടും 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 ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് ഒരു ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്സിനോടൊപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ടെക്നോളജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കും. പക്ഷേ ഒരു പോയിന്റിന് ശേഷം ഔട്ട്പുട്ട് വീണ്ടും എക്സ്ട്രാ ഇൻപുട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ പോലും ഔട്ട്പുട്ട് കുറയും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, പോൾ എ സാമുവൽസൺ. And the last one is given by Professor Marshall, and he has discussed the law of diminishing returns in relation to agriculture. കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഡിമിനിഷ് റിട്ടേൺസിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. According to Professor Marshall, an increase in the capital and labor applied in the cultivation of land causes in general a less than proportionate increase in the amount of product raised unless it happens to coincide with an improvement in the art of agriculture. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലേബർ. നമ്മൾ എന്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു? ലേബറും ക്യാപിറ്റലും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ്, ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. കോസസ് ഇൻ ജനറൽ എ ലെസ് ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് റേസ്ഡ്. എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനേക്കാൾ ആനുപാതികമായ കുറഞ്ഞ വർധനമായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് വരെ, അൺലെസ് ഇൻ ഹാപ്പൻസ് ടു കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് ആൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ആർട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ. കാർഷിക മേഖലയിലെ ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ, അതായത് കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഒരു ആ രീതിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ലേബറിനെയും ക്യാപിറ്റലിനെയും നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഭൂമി ഫിക്സഡാണ്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലിനെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇൻപുട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവിന് ആനുപാതികമായി കുറഞ്ഞ വർധനവ് മാത്രമായിരിക്കും ഏതിലുണ്ടാവുക? ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടാവുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുറേ ഡെഫിനിഷൻസ് പറഞ്ഞു. സ്റ്റിഗ്ലറുടെ, ബെൻഹാമിൻ്റെ, പോൾ സാമുവൽസൻ്റെ, മാർഷലിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനിഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഫ്രം ദീസ് എബോവ് ഡെഫിനിഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. അതെന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ? ആസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വൺ ഫാക്ടർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് കീപ്പിംഗ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫിക്സ്ഡ്. അതായത് ഒരു ഫാക്ടറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്, മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഫാക്ടറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ ഡെഫിനേഷൻസിലും പറയുന്നത്. ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ഇവൻച്വലി ഡിക്ലൈൻ. മാത്രമല്ല അവസാനമായി പറയുന്നത് മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റും ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് ഈ തിയറിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സിനോടൊപ്പം വേരിയബിൾ ഫാക്ടറിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്താണ്, മാത്രമല്ല ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റും മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റും കുറയും എന്നാണ് ഈ തിയറിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, now about the assumptions of law. What are the assumptions of law of variable proportions or law of diminishing returns? So the law of variable proportions or law of diminishing returns is based on certain assumptions. ഈ assumptions പ്രവർത്തിച്ചാലേ ഈ ലോയും പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാ എക്കണോമിക്സിലെ ലോയും പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അസംഷൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറേ അസംഷൻസ് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ്, ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി ഗിവൺ ആൻഡ് അൺചേഞ്ച്ഡ്. ടെക്നോളജിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ടെക്നോളജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇഫ് ദർ ഇസ് ആൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാർജിനൽ ആൻഡ് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് മേ റൈസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ്. അതായത് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലോ പ്രകാരം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റും ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റും കുറയും എന്നാണ്. പക്ഷേ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായാൽ കുറയുന്നതിന് പകരം ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റും മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റും വർദ്ധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അസംഷനാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഈസ് റിമൈനിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. സെക്കൻഡ്, ദർ മസ്റ്റ് ബി സം ഇൻപുട്സ് ഹൂസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് കെപ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ്. ചില ഇൻപുട്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തായിരിക്കണം? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ദെൻ
അതായത് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടർ പ്രൊപ്പോർഷൻസിന് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത്, ഫാക്ടറിൻ്റെ അനുപാതത്തെ മാറുന്നത്. അതായത് ഒരു ഫാക്ടറിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റു ഫാക്ടറിനെ, ചില ഇൻപുട്സിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഫാക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഒരേപോലെ ഒരേ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല, ഈ ലോ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഒരേ അനുപാതത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ ഈ ലോ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരു ഫാക്ടറിനെ മാത്രം ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഫിക്സഡായിട്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ട് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാൻ ഒരു ഫാക്ടറിനെ മാത്രം നമ്മൾ വേരി ചെയ്യുകയാണ്, മറ്റുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ വ്യത്യാസപ്പെടും. അങ്ങനെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും വേരിയബിൾ ആക്കുന്ന ഒരു ലോ ഉണ്ട്, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ല നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടറിനെ വേരി ചെയ്യണം, മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റാക്കി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഫാക്ടറിനെ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫാക്ടേഴ്സിനെ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന അനുപാതത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. അതിൻ്റെ ഫലമായി ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ലോ പറയുന്നത്. അതേസമയം എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും വേരി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ലോ ആണ്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് അസംഷൻ ഇതാണ്, ദർ മസ്റ്റ് ബി സം ഇൻപുട്സ് ഹൂസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അതായത് കോൺസ്റ്റാക്കി നിലനിർത്തുന്ന ചില ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. തേർഡ്, ദ ലോ ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് വേരിയിങ് ദ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി കമ്പൈൻഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ പ്രോഡക്റ്റ്. അതായത് ദർ ഷുഡ് ബി ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് വേരിയിങ് ദ പ്രൊപ്പോർഷൻസ്. അതായത് ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനെ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ആ അനുപാതത്തെ നമുക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ പറ്റണം. ഫാക്ടേഴ്സിനെ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന അനുപാതം വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോ പ്രവർത്തിക്കില്ല. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഫിക്സഡ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലോ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. എസ് എം ഫാക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനത്തെ അനുപാതത്തിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യണം, ഒരു വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ. അതായത് ചില ഫാക്ടേഴ്സിനെ കോൺസ്റ്റാക്കി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വേണം മറ്റുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ വേരി ചെയ്യാൻ. എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഒരേപോലെ വേരി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോ ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 അസംഷൻസാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഫിക്സഡ് പ്രൊപ്പോർഷനിലല്ല നമ്മൾ വേരി ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളൊരു ഫാക്ടറിനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് വേരി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഒരു ഫാക്ടറിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടർ വർദ്ധിച്ചാൽ പോലും ഒരിക്കലും എന്താണ് മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് കുറയുകയോ സീറോ ആവുകയോ കുറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അതായത് നമുക്കിവിടെ പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫിക്സഡ് പ്രൊപ്പോർഷനാണ്. അത് ഫിക്സഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ റിയൽ വേൾഡിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലാൻഡ്, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലാൻഡിനോടൊപ്പം നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഫാക്ടറായ ലേബർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അഗ്രികൾച്ചർ ഔട്ട്പുട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഔട്ട്പുട്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ഫാക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ ലാൻഡ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ലേബർ. നമുക്കൊരു ടേബിളിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബർ ഇവിടെ നമുക്ക് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 അതാണ് വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ. ലാൻഡാണ് ഫിക്സഡ് ഫാക്ടർ, അതിവിടെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുന്നൊക്കെ 80 170 270 368 480 അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് വർദ്ധിച്ച് 504 എത്തുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്നു, വീണ്ടും 504, എട്ടാമത്തെ ലേബറിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അത് കുറയുന്നു, 495 480 അങ്ങനെയാണ് കുറയുന്നു. അടുത്ത മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ. അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ലേബർ. ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ലേബറിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് 80 തന്നെയാണ്, 80നെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു യൂണിറ്റ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 80. അടുത്ത 80ൽ നിന്ന് 170 ആകുമ്പം എത്രയാണ്, 90 യൂണിറ്റ് ലേബറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 170 മൈനസ് 80 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90ആണ്. 90 ഭാഗം എത്ര ലേബർ കൂടി, 1ൽ നിന്ന് 2 കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 യൂണിറ്റ് ലേബർ കൂടി. അപ്പോൾ 90 ഭാഗം 1 എന്ന് പറയുന്നത് 90. അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാം, 170ൽ നിന്ന് 270 കൂടിയപ്പം 100 യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് വർദ്ധിച്ചു. 100 യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് 1 യൂണിറ്റ് ലേബറിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തപ്പോൾ 100 യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് വർദ്ധിച്ചു. അപ്പോൾ 100ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യൂ, ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം 100ആണ്. ആ 100നെ ചേഞ്ച് ഇൻ ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം 1. അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. 504 വന്നപ്പോൾ നോക്കേ 0 ആണ്. 504ൽ നിന്ന് 7ാമത്തെ യൂണിറ്റ് ലേബർ 504 യൂണിറ്റ് ഉത്പാദിപ്പിച്ചു. 8ാമത്തെ യൂണിറ്റ് ലേബറിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, ഔട്ട്പുട്ടിൽ 0 ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അടുത്ത ആയപ്പോൾ നോക്കേ കുറയുകയാണ് ചെയ്തത്, -9 കൊണ്ട് കുറഞ്ഞു. 9ാമത്തെ യൂണിറ്റ് ലേബറിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തപ്പം വീണ്ടും 10ാമത്തെ ലേബറിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തപ്പോൾ -15 ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുകയാണ് ചെയ്തത്. ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ക്യൂ ബൈ എൽ, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ലേബർ, എത്ര ലേബേഴ്സ് ഉണ്ടോ
ഒന്നാമത് 80/1 80 തന്നെ. രണ്ടാമത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 170. 170 ഭാഗം എത്ര ലേബറേഴ്സിന് എംപ്ലോയി? 2 ലേബറേഴ്സിന്. 170 ഭാഗം 2 85. മൂന്നാമത്തെ 270 ഭാഗം 3 90. അടുത്ത 368 ഭാഗം 4 ആയിരിക്കും. അത് അങ്ങനെ ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഓരോന്നിനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഫിക്സഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി, ഫിക്സഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ലാൻഡാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സോ വി ആർ യൂസിങ് എ ഫിക്സഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ്. So with a given fixed quantity of land, a farmer is using laborers for producing output. So that is from 1 unit to 7 units. We can see that the total product is increasing from 80 quintals to 509 quintals of wheat. So if the farmer is cultivating wheat in this land, land is fixed in supply, labor is kept on varying. Labor ആണ് നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അപ് ടു 7th യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബർ എംപ്ലോയിഡ് ദ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം 80 യൂണിറ്റ്സ് ടു 500 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വീറ്റ്, അല്ലേ? യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വീറ്റ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് 7th ലേബറിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് 80, ആദ്യം 80 ആയിരുന്നു, അത് 504 യൂണിറ്റ് വരെ വർദ്ധിച്ചു. പക്ഷേ ക്വിൻറ്റൽസ് വരെ വർദ്ധിച്ചു. പക്ഷേ 8th യൂണിറ്റ് ലേബറിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ? ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിമിനിഷസ്, അല്ലേ? അതായത് 3th യൂണിറ്റ് ലേബർ ഉപയോഗിച്ച് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ ഇൻക്രീസിങ് റേറ്റിലാണ്. ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് 80, 170, 270, 3 വരെ ഇൻക്രീസിങ് റേറ്റിലാണ് വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? 3th യൂണിറ്റ് വരെ ഇൻക്രീസിങ് റേറ്റിലാണ് വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? കോളം 3യിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഓരോ മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓരോ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റും അതിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവാണ്. അതായത് എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബറിനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 3th കോളത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ആദ്യം വർദ്ധിക്കുന്നു, അല്ലേ? 80, 90, 100 അങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുന്നു. പിന്നീട് നമുക്ക് മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റിൽ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നൊക്കെ വീണ്ടും 3th യൂണിറ്റ് ലേബർ കഴിഞ്ഞ് 4th യൂണിറ്റ് ലേബർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുറയുകയാണ്, അല്ലേ? 3 യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബർ വരെ മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് 100 ആയിട്ട് വർദ്ധിച്ചു. പക്ഷേ 4th യൂണിറ്റ് ലേബർ 5th യൂണിറ്റ് ലേബറിൽ മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് 98, 62 അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? ദർ ഇസ് എ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ്. സോ ബിയോണ്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് 8th യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബർ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിമിനിഷസ്, അല്ലേ? 8th ലേബറിനെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് കുറയുന്നു. അതിനുശേഷം മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും 4th യൂണിറ്റ് ലേബർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റിൽ വർധന ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് തുടർച്ചയായിട്ട് കുറയണം. കാരണം 4th യൂണിറ്റ് ലേബർ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ 92 ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 92 86, 80, 72, 63, 65, 48 അങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത് തിയറി പറയുന്ന ഇതൊന്നുമില്ല. ഒരു ഫിക്സഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇൻപുട്ടിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഫാക്ടറിനെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ഡിമിനിഷ്, മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ഡിമിനിഷ് എന്നാണ് തിയറിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കൊരു ഫിഗറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കാണിക്കാം. അത് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു സ്ലൈഡിലേ കാണിക്കുള്ളൂ, കാരണം ഇതിനകത്ത് എല്ലാം കൂടെ നിൽക്കില്ല. ഓക്കെ, കേൾക്കുക, കേട്ടിട്ട് സംശയം കൊണ്ടേ ചോദിക്കാം.